Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики канала WP Play. С вами Паша Пчелкин. Продолжаем играть в Mass Effect 2. И сегодня мы с вами попробуем завербовать нашего первого члена экипажа, который нам изначально не выдан. А это будет товарищ Соларианец. По-моему, зовут его Мордин, а фамилия у него Солус. Я не знаю, могу, конечно, ошибаться. Могу очень сильно ошибаться. Но, скорее всего, это так. Не полечу ни на какую цитадель. Где у меня тут? Омега какая-то там. Архангел, профессор. Профессор мне нужен. Случай. Что-то как-то много сразу всех, кого можно завербовать. Это очень странно, если честно. Вот, Омега. Архангел, профессор, ветеран. Выход на орбиту. Станция Омега. Омега, выстроенная в скорлупе опустошенного шахтерами металлического астероида, на протяжении тысячелетий служила убежищем для преступников, террористов и оппозиционеров. В иные века станция оставалась безлюдной и заброшенной, после чего ее снова обживала группа изгоев, желающих начать все сначала. Станция, имевшая необычную конструкцию и изящный внешний вид, развивалась спонтанно. Различные народы возводили на ней свои постройки. На Омеге нет ни центрального правительства, ни признаваемого всеми лидера, и никто не помнит, чтобы там это когда-либо было. Зато там почти 8 миллионов человек. Стыковка. Тут, конечно, очень круто, что к разным планетам подлетаешь, и все по-разному. Такой грибок. Так, пистолет пулемета, успевает меньше точности, наносит больше урона. Мне пока устраивает то, что у меня есть. Надеюсь, надолго хватит. Прекращаю бомбить по поводу DLC-шек. Начинаем играть в Mass Effect. Надеюсь, мои отрицательные эмоции останутся в предыдущей серии все без остатка. Так, забираем. Принять. Оружие не меняем. Welcome to Omega. You're new here, aren't you? I can always tell. Allow me to... Oh, hello, Mocklin. I was just... Leave, Fargate, now. Of course, Mocklin. Whatever she wants. Blasted scavengers. Welcome to Omega, Shepard. You know who I am? Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you think. Aria wants to know what brings a dead Spectre to Omega. I suggest you go to Afterlife now and present yourself. I'll talk to your boss when I'm damn well ready. Then you'd better get ready. No one keeps Aria waiting. Afterlife now. Не получается у меня дерзить. I'm receiving quarantine warnings about the slums where Dr. Morden Solus runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. I have also accessed messages between mercenary groups regarding plans to deal with the Archangel. There's a recruiting station at Afterlife that may have information on him. То есть мне надо выбирать будет, или можно будет обоих как-то завербовать. Но в любом случае пойдемте поизучаем, что тут у нас есть на этой станции. Заид. Хуизид. Ух ты. А ты дерзкий. Батарианцев-то бить. Please. You have to help me. No one said you could talk, jackass. You Zaid Masani? Yeah, that's me. You must be Commander Shepard. Hey, we have a galaxy to save. My contacts told me we're picking up one man, not two. Batarian delinquent. Pissed off someone rich enough to hire me to go after him. And for my bring him in alive rates even. Please. I didn't do it. I said shut it. Tried to lead me on a chase all over the systems. He should have known better. These people always run to Omega. What's your relationship with Cerberus? Easy. Cerberus is paying me a lot of money to help you on your mission. That's the long and short. Not many mercs would take a suicide mission for the pay. Most mercs don't get an offer like the one Cerberus sent me. This mission doesn't sound like good business, but your elusive man can move a lot of credits. I assume you've been briefed? I've done my homework. Cerberus sent me everything I needed to know.
Good to have you, Zaid. We have a lot to do. That's what they tell me. I assume the elusive man told you about our arrangement. What kind of arrangement? Picked up a mission a little while back, just before I signed on with Cerberus. Thought you might be interested. You heard the name Vito Santiago? He's the head of the Blue Suns, runs the whole organization. Seems he recently captured an Eldfell Ashland refinery on Zoya, and is using their workers for slave labor. The company wants it dealt with. I'll make sure we get that done. Good. Get it out of the way so we can concentrate on being big goddamn heroes. I better turn this thing in before it starts to stink. I'll be locked and loaded next time you're ready to get some killing done. Какой странный человек. Ну ладно. Отправиться на зарю. Ну, это как бы каждый, получается, человек, которого я буду нанимать, будет давать какое-то задание. Но моя цель все-таки профессор. Клуб Afterlife. Угу. Вид на Омегу, поговорить с Мирандой. О, давайте-ка здесь поболтаем. Omega, what a piss hole. At least it keeps you on your toes. I've had to come here on business before. I feel like I need a shower afterward, in addition to normal decontamination. Так, хорошо. Что у нас тут есть? Ну, пока в клубешник я не горю желанием идти, давайте осмотрим окрестности. Батарианцы, соларианцы. Ну, батарианцы, понятно, это террористы. Скорее всего. Большинство из них. Очень уж неспокойный народ. Куда мы сейчас идем? Запчасти Кена, рынок, магазин и апартаменты. Так. Ария. Вербовщик наемников. Заблужусь здесь нахрен, скорее всего. Ну, не беда. Кен, здорово, бродяга. Hello there. Might I interest you in some salvage tech? Every credit goes toward a ticket to get me off this forsaken rock. I buy a lot of parts and equipment. Maybe we can make an arrangement. Well, you seem like a decent person, but you can't breathe a word if it's a Harry. Of course. Then we have a deal. Maybe I'll at least sell something to you. What brought a nice kid like you to Omega? My pilgrimage. What money I had got stolen within a few days, so I decided to sell salvage parts. You can see how that turned out. Harrod's forcing me to sell high, and I can't even afford a ticket off this station. How much do you need to get off Omega? I still need 1,000 credits to pay my way, but I couldn't let you do that. This is my mistake on my pilgrimage. It's my problem. Донати Here you деньги. go. 1,000 credits. Get out of here. Thank you. With this, I can finally continue on my pilgrimage. I'm going to buy my ticket right now. Thank you again. Смотри, как бы я тут больше не встретил, урод. Так, 10 героя. Вот это я понимаю. Так, шиз какой-то, не знаю. Где можно посмотреть его магазинчик? Ага, вот тут вот. Сейчас глянем. Боеприпасы, жесткое укрепление кожи, урон дробовика. Пум-пум-пум. Необходимо 50 тысяч. Так, ладно, теперь я точно понимаю, что денег мне не так много. Пум-пум-пум. Ваш уровень здоровья, соответственно, вот это я куплю. We can use this. Так, а как это в инвентаре закинуть, интересно? Инвентаря, так, судя по всему, нет вообще. Ранги есть. Может, что-то добавилось, не? Одно, нет, ничего не добавилось. А инвентаря нет. Поэтому здоровье капитана 10%. Увеличится на постоянку или нет, я не знаю. Шиск. О боже мой, ты кто? I don't know a Captain Gavel. Why would I tell him anything? Not trust you. Tell Gavon we know his tricks. We not kill anyone today. There seem to be a lot of Borgia on Omega. Go away. Talk too much. Gavon's thugs get no more. We leave. Good talking to you. No more talk. We know Gavon's tricks. We leave. Окей. Кто такой Гаворн? И таких товарищей тоже первый раз вижу. Ворка.
Видимо, еще злее, чем батарианцы, судя по их уродливости. Страшно все-таки умеют нарисовать эти биовары, а? Товарищи. Так, где я сейчас нахожусь? Запчасти Кенна. А, вот он где-то должен быть рынок, если я правильно все понимаю. You don't understand or you don't want to? Does it really matter? No. Omega has worked this way for a very long time. No one's changing it now. А сейчас это про что? Рынок. Давайте посмотрим, что тут на рынке. Даже разговаривать никто не хочет. Еда. Еда мне не нужна. Судя по всему, марш. I might have something here for humans. Not much. I'm in the mood to spend some money, but I think I can find better stuff elsewhere. You won't find a better selection anywhere. Unless you're willing to risk the black market. I'd rather deal with you than give money to those thieves. You sure we can't make a deal? Look, I can't compete with the black market. I have to make a profit. I'll do what I can. But don't tell anyone or I'll lose my shirt. Еще плюс 5 героев. Замечательно. Так, где твой магазин-то? Стимулирующий контур, турианский крейсер. Зачем мне эти модельки? А, их, по-моему, я выставляю в... Как это правильно называется? В своей каюте. Горячее созвездие. Гламурный журнал. 4 кредита. А вот возьму и куплю. Урон снайперской винтовки. Всего отряда. Ага. Еще один полтинник. С тобой комплекс бериллиевых и вольфрамовых проводников. Скорость штурма повышается на 10%. Что такое штурм? Надо знать, что такое штурм, прежде чем покупать такие вещи. Короче, тут места полно. И это очень здорово, что мне здесь можно побегать просто так и поизучать все. А если я туда пойду, я... Так, магазин Харра-то где-то там еще находится. Где-то в этой части. Вот здесь, вот он. О, здорово, вот этих товарищей я люблю. Tentatively excited. Welcome, human. What can I get for you? What kinds of things do you sell here? Friendly, salvaged parts. All kinds. Mostly legitimate. With pride, my prices are the lowest anywhere on the station. You won't find salvage cheaper than mine. I have things to do. Courteously, have a fine day. Take a look Нравится, at my как они kiosk общаются. if you want to buy. Так, визор. Разработанный визор позволяет увеличить мобильность и точность за счет снижения защиты. Модель корабля, емкостный нагрудник. Регенерация щита уменьшается на 10%. Вот это вкусная штука. Пум-пум-пум. Увеличивает время. 30 тысяч. У меня пока неплохо выходит, пока не буду покупать. А вот нагрудник я куплю. А, это в капитанской надо все это дело выставлять, судя по всему. Безумный пророк. Конец света? Ну давай. Груди, фурункул на лице. Замечательно. Так, это что такое? Внимание, карантин. Вот там как раз таки Солус должен быть. You can't keep me out. I live in there. I'm doing you a favor, lady. If you go in, the guards will cut you down. You can't do this. Everything I own is in that apartment. I told you to get lost, lady. The plague has the whole zone quarantined. Nobody gets in. I'm human, you ass. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in until the plague has run its course. There's a Solarian named Morden Solus in the slums. I've got to get in there to find him. The doctor? Yeah, crazy bastard opened a clinic in the district a few months ago. The Blue Suns weren't too happy when he moved in. I hear Morden's trying to deal with the plague. I wish him luck, but the area is still locked down. Our orders are to wait until either the plague or the Blue Suns kill everyone. Then go in and clean up. Listen, you're stuck here until this quarantine is over. That could take weeks. What you really need is to get this problem solved right now. That's what I do. Solve problems. Let me in and I'll get this district straightened out. You think you can fix this? Why not? Quarantine is more to keep infected people in anyway. I'll radio ahead, tell them you're coming in. Wait, you're stopping me, but not them? You son of a bitch. You don't have a grenade launcher, lady. Get lost.
Гранатомет, детка. Humans are immune to the plague. Нам, правда, надо было, наверное, сначала сходить в этот Боревич, прежде чем к Солусу направляться. Ну ладно, почему бы и нет? Там, по-моему, разных персонажей нанимать. То есть Солус отдельно, вот этого товарища, который в самом начале мы наняли, даже не знаю, кто его зовут, отдельно. Вот он, кстати, Заид. Лояльность, оглушающий выстрел, штурмовые винтовки, снайпер. Ну, короче, такой пострелушник. Не нравится мне он, но я его возьму ради того, чтобы просто попробовать посмотреть. Господи, страшный ты какой. Наемник-ветеран. Вот тот самый ветеран. Так, больше урон и увеличивает запас его здоровья. Угу, это надо. Давай сразу на... Да, вот прям на троечку и пожалуйста. Ай-яй-яй, вот так вот. С оружием разбираться смысла не имеет. Действует карантин. Тут какие-то синие... Как синие стражи, синие полоски. Как их там? Нулевой элемент, где? О. Так, кому-то тут досталось. Основательно. То есть здесь опасно, я так понимаю. Не просто так мы достали оружие. Зона карантина, так получается зона постоянных боевых действий, что ли? И никак иначе. Не стрелять. Здрасте. Медстанция. Так, стаканчик кофейку. Забираем кредики. Ребята, а с вами поболтать нельзя? Что происходит-то? Как вообще дела? Понятно. Не особо они разговорчивые. А, стреляют именно там, да? А как же там, интересно, наш доктор тогда продерживается? Ворка и прочая херня. Боец синих светил. Так, ребят, ну давайте. Один сюда, другой сюда. И поехали. Следующее. Также со всем мы боролись, и с чумой и так далее, как говорит Заид. Жертва батарианцев. Bad enough you infect us with this plague. Now you lack the decency to even wait until I die before you come to steal my possessions. Is there anything I can do for you? Get away from me, human. Your kind has done too much already. Your plague did this to me. Your faint pity is the final insult. Humans didn't create this plague. Lies drip from your mouth like the blood from my sores. The proof is there for all to see. Your species is the only one that does not succumb to the virus. Yours and the wretched Vorcha. I need to find Morden Solus. Humans looking for the human sympathizer. I hope the Vorcha burned Morden and his clinic to the ground. I hope you... I hope... Damn it. Damn you. Can't... Hey, stay with me. This won't cure the plague, but it might help a bit. Oh, you help me. Why? It's what I do. I don't know if I can find a cure for this plague, but I'm gonna try. Your words sound sincere. Maybe it's the fever. But as you said, what have I to lose? What do you wish to know? When I find Morden, I'll tell him about you. If he has a cure, I'll make sure someone gets it to you. Thank you. My time is running short, but at least you have given me a flicker of hope to brighten the darkness of my final hours. I don't want to die. Whatever Morden is, I will risk it if he can reach me. What makes Morden worse than dying from the plague? The Blue Suns tried to press him for protection money. He killed them, stunned them with some kind of toxin, then gunned them down. He's not just a doctor. Doctors don't execute people and display the bodies as a warning.
Ни хрена себе там айболит. I need to find Morden Solus. He has a clinic on the far side of the district. He's taking in refugees, offering to help those infected with the plague. I was afraid to go to him before. He is dangerous, but perhaps he can help. What makes Morden worse than dying это мы from уже the plague? слушали. The Blue Sun, he's not just a doctor. Так, люди инфекция. Doctors don't execute Why are people. you so convinced humans are behind this outbreak? The plague is too potent to be a naturally occurring virus. Airborne transmission across numerous species, near perfect mortality rate. It had to be created in a lab. And since humans are the only species not affected, there is only one logical conclusion. Aren't the Vorcha immune to the plague? What if they spread the virus so they could take over the district? Vorcha are immune to disease. A human-created plague wouldn't affect them. But if the Vorcha created the plague, why wouldn't it affect humans? Besides, the Vorcha aren't smart enough to make a virus like this. They're scavengers. Sorry, human. You may not want to believe it, but all the evidence points to your species. I should go. Goodbye, human. Отдыхай. Найдем Мордена, пришлем помощь. Не найдем Мордена, загибнешь. Так, то ли туда нам надо, то ли сюда. Питание. Вот еще дверь. Вот она закрыта. Давайте ее открывать. Так, куриные лапки. Ты посмотри, а. На каком же расстоянии друг от друга они запрятали. Куда ведет эта дверь? То ли они жертва чумы. Осмотреть. Заид, а ты откуда там говоришь? Ты из туалета, что ли? Ага, поизучаем. Будет чем поразвлекаться. Как будто очень сильный грипп. Насколько нужно вот бояться смерти, чтобы не признавать, что ты уже болеешь, когда у тебя такой кашель страшный? А это уже бред. Больше здесь ничего нет, то есть просто частичка истории. Так, это тоже... Ага, тоже турианец. Но здесь больше ничего нет. Ладно, продолжаем дорогу и ищем Мордена. Может быть, где-то в тех... Может, хватит с него целиться-то? Пойдем. Taking position. Как я за собой-то утащить? Вперед. Не нравится мне этот Заид. Какой-то он стрёмный. Так, еще одна закрытая дверь. И все по-разному, а? Ты посмотри. Лапки. Где еще воротки? Ворота. Ой-ой-ой. Это я косанул сейчас. Надо быть внимательнее. Так. Транзисторы. А сейчас полегче почему-то схема. Один раз накосячил, сразу полегче дали вариант. Приятно. Так, это вниз. А это дальше. Прям вот даже не знаю, куда нам идти. Карты-то нет здесь. Здесь блок данных. 4000 кредитов. Славненько.
твои 4000 кредитов тебе не пригодились, друг. Странно, странно. А почему пошли именно турианцы? Если синие светила это турианцы, почему пошли именно они? На них же вирус тоже действует. Но этот точно был здоров, потому что не кашлял. Так, это наверх. Угу. Так, а давайте попробуем снайперскую винтовку. У нас же есть снайперская винтовка. Вот она. Не так много патронов, но почему бы не попробовать? Не-не-не-не-не. Возьми, Шепард, обратно снайперку. Получше их рассмотрим. Заодно и убьем одного. Извини, мужик. Ну так надо. Давайте, стреляйте, кавар, блин. Какие же долгие перезарядки. Вообще-то не в того стрелял, ну ладно. Все? Отстоялись, товарищи? Кто еще? Тоже бойцы пошли обычно. С дробовиком. Опасный типан. Отлично. Видать, оглушил не того, кого надо, но бог с ним. Еще. Я как раз гранатомет достал по вашу душу. Патронов здесь полно. Снаряжай не хочу. Сейчас еще и куча нападала. Что тут модифицированное нечто было. Ага, вон там она лежит. Модифицированная штурмовая винтовка. А если мне это очень сильно надо? Как мне туда попасть? Это здесь? Это здесь. Так, для начала соберем все, что тут есть. Потрошки конкретно, в приоритете, потому что они все-таки мне пригодятся. Так. Улучшение. Это улучшенная штурмовая. То есть тут как бы, получается, они стали делать отдельно разных оружий, сделали просто улучшение винтовки одной и той же. Ты, то есть постоянно улучшаешь и просто скинчики ей меняешь. Там, может быть, стрельбу. Опять-таки предположение. Но просто не могли они сделать так, что вот такая большая беда с оружием. А по кому стреляют? Уже кого-то застрелили. Огонь кровавой стаи? Ладно. Вроде, в принципе, мне досаждали в первой части. Умирай. Сколько вас тут, а? Готово. Перезаряжаем. Не могу понять, какая-то раса. Ребята, аккуратнее там, пожалуйста. Так, это дробовик. Это у нас горка без головы. Ну, она, в принципе, ему не нужна. Отлично. Добили. Кто-то еще? Ох ты, Кроган! Это опасный пацан. Так, кто-нибудь вон туда, ребят. Воин кровавой стаи. Что, вышел, то ли не? Живой. И все, орел. Да, отбили. Так, что там у нас? Деформация. Оп. А я переместился. Не попал ни хрена. То эффектно. Вспышки, взрывы и все такое. Ёп, тудей. У нас проблемы. Вот, из брони оставили. Хорошо. А то мне сейчас туго пришлось.
один. Где-то в районе головы надо стрелять. Хедшоты здесь работают на отлично. Давай, перезаряжай быстрее. Кончились патроны, что ли? Есть. То, что нужно. Ну, чуть по мордасам не отхватывали. А ему нравится. Да мне тоже, если честно, нравится. Боевка, что надо. Вот тут интересно пострелять, реально, ребят. Тут еще, если приучить себя использовать всякие приколюшки, типа спецумений, и знать, для чего они каждый нужны. Вот, допустим, деформация уничтожает сразу броню. Теперь я это знаю, буду это постоянно использовать. Надеюсь. Так, еще нулевой элемент. Вот, прекрасно. А вот то, что я здесь заблудился, это плохо. Чё? Рот закрой, кого-то воруем, ну-ка. Hey, what did I say? We found this stuff, it's ours. Ah, forget it. Nothing but junk in here. This place is worse than the last one. What are you doing in this apartment? Did you kill that Turian? What, the guy on the floor? Nah, the plague took care of him. We're just here to take a full accounting of all his worldly possessions. Stealing from the dead. That's pretty low. What's the big deal? It's not like they're gonna miss anything. We're just showing a little entrepreneurial spirit. The plague doesn't affect humans, so we might as well cash in. Besides, if we don't take this stuff, the Vorcha or Blue Suns will. Better us than them, right? No more looting. Oh, what? You gonna shoot us? This plague won't last forever. When the Blue Suns come back, they won't like you looting in their territory. Yeah, well, maybe they won't find out. It's not like there's any witnesses alive to tell them. Are some dead Tyrians' trinkets and a handful of credits worth that risk? We just wanted to make a bit of quick cash. But when you put it like that, doesn't sound like such a good idea. Hardly found anything valuable anyway. Yeah, you're probably right. It's not worth it. Do you know a Solarian named Morden Solus? Yeah, I know him. Got a clinic right around the corner. Take plenty of ammo if you go that way. It's crawling with Blue Suns and Vorcha. The Blue Suns control this district, right? Well, they used to, before the plague wiped half of them out. Seems like it won't be long until the Vorcha finish them off. Yeah, I'm kind of sorry to see them go. Blue Suns ran a tight ship, kept the district in line for the most part. We need to get going. Yeah, sure. We'll just stay here for a while. Get some rest. Don't worry. А мы получили много очков героя зато. Ну что ж, ребят, отправимся в клинику Мордена уже в следующей серии. С вами был Паша Пчелкин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Удачи вам, друзья, и до новых встреч. Будем разбираться, что тут за такие бандитские войны происходят. Пока, ребят.